नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। मैं हाँ ਤਰਨਜੀਤ कौर। ਪਹਿਲਾਂ पेश ਨੇ ਛੋੜਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ 54 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 1,27,510 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2,59,47,629 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 92.09% ਹੋਈ। कोरोना महामारी के संकट दौरान हुण तक भारतीय रेलवे वालों देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां विच 21,939 मीट्रिक टन तरल मैडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई गई। फरीदकोट जिले विच तेजी नाल टीकाकरण जारी। पिंडां विच जागरूकता सदका टीकाकरण विच तेजी। जिले के वीरेवाला ते चेत सिंह वाला पिंडां ने लगभग 100% टीकाकरण का टीचा हासिल किया है। पंजाब विच कोरोना मामलों में लगातार कमी नूं वेखदिआं मोहाली अते हुशियारपुर जिलिਆਂ ने पाबंदियां विच कुछ रियायतां देंदिआं नवे दिशा निर्देश जारी किए। रोपड़ स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी वालों अपनी किस्म का पहला IoT यंत्र एम्बीटैग इजाद किया गया। हाड़ी के खरीद सीजन दौरान हुण तक देश भर में 406 लाख मीट्रिक टन तो वध कणक की खरीद हुई। पिछले साल के मुकाबले 13% वधेरे कणक खरीदी गई। 43.5 लाख तो वध किसानों को MSP तहत खरीद का लाभ मिला। फरीदकोट जिले के किसानों ने सीधा लाभ तबादला प्रणाली राही अदायगी की रकम सीधी उन्होंने खात्यां में पाए जाने ते खुशी प्रगट की। हुण खबरां विस्तार नाल। भारत में बीते दिन कोविड-19 के 1,27,510 नवे मामले दर्ज हुए, जो बीते 54 दिनों में सब तो घट ने। देश में हुण तक कोरोना की पुष्टि वाले कुल मामलों की संख्या 2,81,75,000 तो पार हो गई है। हुण तक 2,59,47,629 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए। बीते 24 घंटिया दौरान 2,55,287 मरीज ठीक हुए, जिस मगरों कोरोना तो ठीक होने की दर वध के 92.09% पहुंच गई है। मौजूदा समय देश में एक्टिव कोरोना मामलों की संख्या घट के 18,95,520 आ गई है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय अनुसार 43 दिनों तो बाद एक्टिव कोरोना मामलों की संख्या 20 लाख तो हेठा दर्ज हुई। बीते 24 घंटिया दौरान देश में 2,795 कोरोना मरीजों की मौत हुई। हुण तक इस महामारी कारण 3,31,895 लोगों दीआं जानां जा चुकियां ने। भारतीय मैडिकल खोज कौंसल अनुसार हुण तक 34,67,92,000 तो वध कोरोना टेस्ट करवाए गए और बीते दिन देश भर में 19,25,334 कोरोना सैंपल टेस्ट हुए। इस दौरान भारत में कोविड टीकाकरण मुहिम भी तेजी नाल जारी है। 16 जनवरी तो शुरू हुई इस मुहिम तहत हुण तक 21,60,46,638 कोरोना खुराकां दित्तियां गईयां। बीते दिन 27,80,000 तो वध कोविड टीके लगाए गए। कोरोना महामारी के संकट दौरान हुण तक भारतीय रेलवे वालों देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां विच 21,939 मीट्रिक टन तरल मैडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई जा चुकी है। भारतीय रेलवे अधिकारियों अनुसार 15 सूबियां के कोई 39 शहरों के कस्बियां विच ऑक्सीजन एक्सप्रैस वालों तरल मैडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई गई। अधिकारियों ने दस्सिया कि हुण तक 321 ऑक्सीजन एक्सप्रैस गड्डियां ने अपने सफर दौरान ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां नूं राहत पहुंचाई। भारतीय रेलवे वालों 37 दिन पहला 24 अप्रैल नूं महाराष्ट्र तो ऑक्सीजन एक्सप्रैस सेवावां की शुरुआत की गई। जद महाराष्ट्र विच ऑक्सीजन एक्सप्रैस ने 126 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाई। भारतीय रेलवे वालों पश्चिम के हापा, बरोडा ते मुंद्रा, पूरब के रौड़किला, दुर्गापुर, टाटानगर और अंगुल वर्गियां थावां तो ऑक्सीजन की खेप लैके पंजाब और हरियाणा समेत 15 सूबियां तक पहुंचाई गई। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय ने कहा है कि सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों को अजे भी 1,57,74,331 कोरोना टीकों दी खुराकां उपलब्ध ने। हुण तक केंद्र वालों मुफ्त टीकों की श्रेणी और सूबियां वालों सीधी खरीद की श्रेणी तहत 23,18,36,510 खुराकां उपलब्ध करवाईयां गईयां, जिस विचों जाया हुई खुराकां समेत 21,51,48,559 खुराकां की खपत हुई। केंद्र और पंजाब सरकार दोवें ही खास करके पिंडां विच कोरोना तो बचाव लई उपाह ते कोविड टीकाकरण नूं उत्साहित करने लई यतन कर रहीआं ने। पिंडां विच रहण वाले लोकां नूं कोरोना के खतरे और इस तो बचाव के उपावां बारे जागरूक करन अते टीकाकरण के महत्व बारे विशेष मुहिम शुरू की गई है। फरीदकोट जिले के वीरेवाला ते चेत सिंह वाला अजिहे पिंड ने जिन्हां विच लगभग 100% कोरोना वैक्सीन मुकम्मल हो गई है। जिला प्रशासन, सेहत विभाग और पिंड के लोगों के सांझे यत्नां सदका इन्हां पिंडां ने यह मिसाली हासिल की है।
ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਥਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵੀਰੇਵਾਲਾ ਤੇ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਮਲ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100% ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1,15,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1,15,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਰੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 100% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 27 ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੈਜਿਸਟਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਜਿਸਟਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੜਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਿੰਡ ਵੀ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1500 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ 1,11,923 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ 9916 ਹੈ ਔਰ ਡੇਲੀ ਸਾਡੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਡੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੇਨ ਟੂਲ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 45 ਹੈ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਐਸ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੇੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਆਏ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਬਸਤੀ ਨੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਐਸਸੀਐਸ ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੜਾਵਾਰ ਜਾਂ ਔਡ ਈਵਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 33% ਸਟਾਫ ਦੀ ਥਾਂ 50% ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਵਿਡ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰੋਕ, ਪੜਾਵਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਵੀਕਐਂਡ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਐਸਡੀਐਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਰੋਪੜ ਸਥਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ IoT ਯੰਤਰ ਐਮਬੀਟੈਗ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੰਤਰ ਟੀਕਿਆਂ, ਖੂਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ, ਬਦਲਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਪਦਾਰਥ ਆਦਿ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਮਬੀਟੈਗ ਇੱਕ USB ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ -40 ਤੋਂ 80 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮਬੀਟੈਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਨ ਸਿਰਫ 30 ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਲਈ ਡਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਐਮਬੀਟੈਗ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਮਬੀਟੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੌਂਗਿੰਗ ਅੰਤਰਾਲਾ, ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं ये असल में नॉर्मल पब्लिक के हिसाब से अगर बोलें तो एक थर्मामीटर के जैसा है। थर्मामीटर क्या करता है कि वो हमारा आपका सबका टेम्परेचर मापता है। ये डिवाइस बहुत दिनों तक, इसकी 90 दिन की मियाद है बैटरी की, 90 दिन तक जिस चीज़ के साथ ही रखा जाएगा उसका टेम्परेचर मेजर करेगा और पूरा डेटा इसमें ये लॉक कर लेगा। जैसे ही ये डिवाइस आप वहाँ से निकालेंगे और कंप्यूटर में लगाएंगे तो आपको पूरा डेटा मिल जाएगा कि हर 5 मिनट में उस चीज़ का टेम्परेचर कैसे चेंज हुआ था। इसकी सबसे जो बड़ी एप्लीकेशन है वो है जब चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। ये डिवाइस जैसे फूड कमोडिटी ट्रांसपोर्ट है, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, बॉडी ऑर्गन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है वो है वैक्सीन की। देश में गर्मी भी बहुत है। वैक्सीन जिस फैक्ट्री से चलती हैं उस फैक्ट्री से लेके जहाँ वैक्सीन लगती हैं वहाँ तक उनका एक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। पिछले साल इस अरसे के मुकाबले 13% ਵਧੇਰੇ कणक की खरीद की गई है। केंद्रीय खपतकार मामले, खुराक और जनतक वंड मंत्रालय वालों जारी अंकड़ियां अनुसार इस साल हुण तक 406 लाख मीट्रिक टन तो वध कणक की खरीद की जा चुकी है, जबकि पिछले साल 360 लाख मीट्रिक टन तो वध कणक खरीदी गई सी। हाड़ी के मौजूदा कणक खरीद सीजन दौरान हुण तक तकरीबन 43.5 लाख तो वध किसानों को घट्टो घट्ट समर्थन मुल अनुसार लाभ मिलिया है। हुण तक घट्टो घट्ट समर्थन मुल अनुसार 80,334 करोड़ रुपए तो वध मुल की कणक खरीदी जा चुकी है। देश के कई हिस्सों में झोने की खरीद भी जारी है। हाड़ी और सौणी की सांझे तौर पर झोना खरीद बारे दिए गए अंकड़ियां अनुसार घट्टो घट्ट समर्थन मुल अनुसार हुण तक 787 लाख मीट्रिक टन तो वध झोना खरीदा गया, जिसकी घट्टो घट्ट समर्थन मुल अनुसार कीमत 1,48,750 करोड़ रुपए तो वध बनती है। झोने की हुण तक रिकॉर्ड सब तो वध खरीद की गई है। पिछली खरीद सीजन दौरान 773 लाख मीट्रिक टन तो वध झोना खरीदा गया सी। इस दे नाल सरकार दीयां खरीद एजेंसियां वालों घट्टो घट्ट समर्थन मुल तहत 7,14,695 मीट्रिक टन तो वध दालां ते तेल बीजां की भी खरीद मुकम्मल कर ली गई है। इस समय पंजाब विच हाड़ी की फसल की खरीद का काम अंतिम पड़ाव ते इस बार पहली बार किसानों को कणक की खरीद की रकम की सीधी अदायगी उन्होंने खात्यां विच प्राप्त हुई, जिस नाल किसानों को बहुत फायदा होया। फरीदकोट जिले के पिंड पंजगुराई के किसान जसपाल सिंह ते पिंड औलख के किसान बलदेव सिंह औलख ने अपने खात्यां विच अदायगी की रकम आउण ते खुशी जाहिर की ते सरकार का धन्नवाद किया। मैं जसपाल सिंह पंजगुराई जी, किसानों की सीधी अदायगी की जो ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਕ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਸਲ ਵਿਕਦੀ ਗਈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। भारत के हैवीवेट मुक्केबाज संजीत ने दुबई में हुई एशियन मुक्केबाजी चैंपीयनशिप के 91 किलोग्राम भार वर्ग में सोने का तमगा जितया है।
ਸੰਜੀਤ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਲਟ-ਫੇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਵਸੀਲੀ ਲੇਵਿਟ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਅਮਿਤ ਪੰਗਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾ ਥਾਪਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਨੇ ਦੇ 2, ਚਾਂਦੀ ਦੇ 5 ਅਤੇ ਕਾਂਸੇ ਦੇ 8 ਤਮਗਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 15 ਤਮਗੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਨੇ 75 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮਿਡਲ ਵੇਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।